قرآن مجید کا 48واں سورہ سورہ فتح۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ انہی میں ہمیشہ رہے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم ترین کامیابی ہے۔ اور منافق مرد، منافق عورتیں اور مشرک مرد و عورت جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، ان سب پر عذاب نازل کرے۔ ان کے سر عذاب کی گردش ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا ہے جو بدترین انجام ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد نے مصروف کر لیا تھا، لہذا آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا، اور تم نے بدگمانی سے کام لیا، اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔ اور جو بھی خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے گا، ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے کہ اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، تو تم کہہ دو کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہو۔ اللہ نے یہ بات پہلے سے طے کر دی ہے، پھر یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو بہت کم سمجھ پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیں کہ عنقریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو انتہائی سخت جنگجو قوم ہوگی،
کہ تم ان سے جنگ ہی کرتے رहोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। तो अगर तुम खुदा की इताअत करोगे तो वो तुम्हें बेहतरीन अज्र इनायत करेगा, और अगर फिर मुंह फेर लोगे जिस तरह पहले किया था तो तुम्हें दर्दनाक अजाब के जरिए सजा देगा। अंधे आदमी के लिए कोई गुनाह नहीं है और लंगड़े आदमी के लिए भी कोई गुनाह नहीं है, और मरीज की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, खुदा उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और जो रूह गर्दानी करेगा वो उसे दर्दनाक अजाब की सजा देगा। यकीनन खुदा साहिबान ईमान से उस वक्त राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आपकी बैत कर रहे थे। फिर उसने वो सब कुछ देख लिया जो उनके दिलों में था, तो उन पर सुकून नाजिल कर दिया और उन्हें उसके एवज करीबी फतह इनायत कर दी, और बहुत से मुनाफे भी दे दिए जिन्हें वो हासिल करेंगे। और अल्लाह हर एक पर गालिब आने वाला और साहिब हिकमत है। उसने तुमसे बहुत से फवाइद का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे। फिर इस गनीमत खैबर को फौरन अदा कर दिया और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया, और ताकि ये साहिबान ईमान के लिए एक कुदरत की निशानी बने और वो तुम्हें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। और दूसरी गनीमतें जिन पर तुम कादिर नहीं हो सके, खुदा इन पर भी हावी है, और खुदा तो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अगर ये कुफ्फार तुमसे जंग करते तो यकीनन मुंह फेर कर भाग जाते, और फिर उन्हें कोई सरपरस्त और मददगार नसीब ना होता। ये अल्लाह की एक सुन्नत है जो पहले भी गुजर चुकी है, और तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाओगे। वही खुदा है जिसने कुफ्फार के हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को इनसे सरहद मक्का के अंदर तुम्हारे फतह पा जाने के बाद भी रोक दिया, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और तुमको मस्जिदुल हराम में दाखिल होने से रोक दिया, और कुर्बानी के जानवरों को रोक दिया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से रुके रहे। और अगर साहिब ईमान मर्द और बाईमान औरतें ना होती जिनको तुम नहीं जानते थे, और ना दानिशगी में इन्हें भी पामाल कर डालने का खतरा था, और इस तरह तुम्हें लाइल्मी की वजह से नुकसान पहुंच जाता, तो तुम्हें रोका भी ना जाता। रोका इसलिए ताकि खुदा जिसे चाहे इसे अपनी रहमत में दाखिल कर ले, कि ये लोग अलग हो जाते तो हम कुफ्फार को दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते। ये उस वक्त की बात है जब कुफ्फार ने अपने दिलों में ज़माने जहलियत जैसी जिद करार दे ली थी कि तुमको मक्के में दाखिल ना होने देंगे, तो अल्लाह ने अपने रसूल और साहिबान ईमान पर सुकून नाजिल कर दिया और इन्हें कलमा तक़वा पर कायम रखा, और वो इसी के हकदार और अहम भी थे, और अल्लाह तो हर शय का जानने वाला है। बेशक खुदा ने अपने रसूल को बिल्कुल सच्चा ख्वाब दिखलाया था कि खुदा ने चाहा तो तुम लोग मस्जिदुल हराम में अमन सुकून के साथ बाल मुंडवाकर और थोड़े से बाल काट कर दाखिल होगे, और तुम्हें किसी तरह का खौफ ना होगा। तो उसे वो भी मालूम था जो तुम्हें नहीं मालूम था, तो उसने फतह मक्के से पहले एक करीबी फतह करार दे दी। वही वो खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे तमाम अदियान आलम पर गालिब बनाए, और गवाही के लिए बस खुदा ही काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफ्फार के लिए सख्त तरीन और आपस में इंतहाई रहमदिल है। तुम इन्हें देखोगे कि बारगाह आहदियत में सरखम किए हुए सजदारेज हैं, और अपने परवरदिगार से फजल करम और उसकी खुशनूदी के तलबगार हैं। कसरत सुजूद की बिना पर इनके चेहरों पर सजदे के निशानात पाए जाते हैं।
यही इनकी मिसाल तौरेत में है और यही इनकी सिफत इंजील में है। जैसे कोई खेती हो जो पहले सोच निकाले, फिर इसे मजबूत बनाए, फिर वो मोटी हो जाए और फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए कि काश्तकारों को खुश करने लगे, ताकि इनके जरिए कुफ्फार को जलाया जाए। और अल्लाह ने साहिबाने ईमान और अमल साले से मग़फ़िरत और अज़ीम अज्र का वादा किया है।